खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी, तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने अपार कृपा करके अज नवे साल वाले दिन सानू जो हुक्मनामा बख्शिश किया है, ਉਹਦੀ विचार इस तरह है। महाराज फरमाते ने कि ऐ भाई, जिमें तेरा 2020 बीत गया, इसे तरह 2021 भी बीत जाना है। साल ते आउंदे रहने हैं, बीतते रहने हैं और ये बदलते रहने हैं। साल भी, महीने भी, हफ्ते भी ते दिन भी। पर तू इन्हां सालां तो की सिखिया, इन्हां महीनियां तो की सिखिया, इन्हां दिनां तो की सिखिया। इस वास्ते हजूर सुचेत करते हैं कि बहती जात कदे दृष्ट न तारत। ये साल ते बदलते रहने, ये ते वैण बहिंदा ही जाना है। ये जदों तक दुनिया है, ये सिलसिला जारी रहना है। पर तू अपना मनुखा जन्म रूपी जिहड़ा साल है ना, तू उहदे वल ध्यान दे, तू उसनों सवार, तू ये अपने जीवन का नाप तोल कढ़ के वेख कि मैं पिछले साल विच की खटिया ते की गवाया, ते हुण मैं आउंदे साल विच की खटना है ते की गवाउणा है। अगर जे तू अपने सवासां नूं, अपनी पूंजी नूं रब दे लेखे विच किन्ना समा एक साल विचों लाया। वैसे तो महाराज का हुक्म है कि तू 2 वक्त संगत करया कर। जे असी खाना 2 वक्त खाना जरूरी समझते हाँ, तो संगत करनी भी 2 वक्त जरूरी समझनी चाहिए। असी गुरसिक्खी की धारना कितनी कमाई है पिछले साल विच, ते अगले साल विच सानू उस तो अगे ही वध ही कमानी चाहिए, तां ही साडा ये साल सफला होवेगा, तां ही ये खुशियां भरिया साल मन्निया जाएगा ना। असी केवल गुरु अगे आके कह दिता, अरदास कर दी, ते केवल इन्ने नाल गल नहीं जे बननी, जदों तक आप कुछ उद्यम ना कीता, उद्यम ना कीता। थाली रोटी वाली परोस के अगे रखी होवे, ते जदों तक असी अपने हत्थां नाल उहनूं खावांगे नहीं, ते वो साडे पेट तक, साडे मूँह तक अपने आप नहीं पहुँचनी। भावें तुसी जिन्नियां अरदासां मर्जी कर ले कि मैं नहीं हथ लाउणा, पर रोटी मेरे मूँह च पै जावे, मेरे पेट में चली जावे। इसे तरह गुरु प्यारिओ, अरदास सानू हौसला दिंदी है, अरदास सानू अध्यात्मक बल बख्शदी है। पर शरीर ते असी आप वरतना ना, शरीर ने ते साडे हुक्म अनुसार चलना, जो असी शरीर नूं कहांगे उन्हें वो करना। इनू जिधर साडा मन मोड़ेगा, तन ने उधर ही मुड़ जाना। इस वास्ते महाराज जी ने कहा कि भाई
ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਨੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ। ਕਿਆ ਤੈ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਚਲੋ ਸ਼ਤਾਬ दीवान बुलाया, हर फरमान दरगह का आया। बहती जात कदे दृष्ट ना तारत, साडी उमरा बीतदी जा रही है। दिन ते पहर पैर ते परियां, आप घटै तन छीजै। काल अहेरी फिरै बदक जियो, कहो कवन विद कीजै। सो दिन आवन लागा, मात पिता भाई सुत बनता। कहो को है का का, ये किस दा कोई है, ये कोई भरोसा नहीं। मिथ्या मोह बंधै नित पारच, तू झूठे मोह विच वज्जा पिया है, ते नित इसे विच ही पारच परचिया होया, लगा होया, उलझिया होया। माधवी भज दिन नित रैणी, तो हे जीव चाहिदा तैनू ए सी के दिने भी ते रात भी। हुण वेखो दिने सारा दिन ते कोई जप नहीं सकदा, कंमकार भी करना, किरत भी करनी, रोजी रोटी भी कमानी है, ते ना सारी रात कोई जप सकता आम आदमी। इसलिए ये संकेतक शब्द है कि दिन शुरू होंदिया तू सवेर की हाजरी गुरु परमेश्वर के चरणों में जरूर ला। फिर रैणी जदों रात शुरू होती है तो उदों फिर अपनी हाजरी सोदर का पाठ कर, सोला साहिब का पाठ कर, जे हो सके तो सत्संगत भी कर, ते फिर तेरी रात भी सफली हो जाएगी। रात की कीती संगत का सवेर तक असर रहेगा, ते सवेरे फिर कर, सवेरे फिर अमृत वेला संभाल, पंज बाणियां का नितनेम पाठ कर। ते जिहड़े अनपढ़ लोग है नहीं कर सकते, कोई गल नहीं, वो उन्ना समा वाहिगुरू वाहिगुरू कर ले, वो उन्ना समा मूल मंत्र का पाठ कर ले, वो भी नितनेम च गिणिया जाना। इस वास्ते कोई बंदिश नहीं इत्थे। जो प्राणी गोबिंद ध्यावै, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावै। साधु संग सिमर गोपाल, बिन नावै झूठा धनमाल। रूपवंत सो चतर सियाणा, जिन जन मानिया प्रभ का पाणा। जिन्हें गुरु परमेश्वर का हुक्म मान लिया ना, वही रूपवंत है, वही चतर है, वही सियाणा है, वही सूढ़ सुजान है। जन्म पदार्थ जीत हर शरणी, अपने जन्म रूपी पदार्थ नूं इस तरह हरि स्वरूप गुरु की शरण विच पै के सफला कर। रहाऊ करत विकार दो कर झारत। जिहड़े भाई केवल विकार ही भोगते रहते हैं, वो अपने दोवें हथ खाली झाड़ के इस दुनिया तो चले जाते हैं। चले जुआरी दोए हथ झार। इसलिए प्यारिया हजूर फरमाते ने, ए मन प्यारिया तू सदा सच समाने।
ਇਹੋ ਕਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ, ਚੱਲੇ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਰਾਮ ਰਤਨ ਰਿਦ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਤ। ਰਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਰਨ ਪੋਖਣ ਸੰਗ ਔਧ ਬਿਹਾਣੀ, ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਭਰਨ ਪੋਖਣ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਵਿੱਚ, ਤਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪੋਖਣ ਕੇਵਲ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਧ ਵਿਹਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈ। ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ। ਆਓ ਉਸ ਸਮਰੱਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਖੰਡਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਉਦਾਰੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਹਜੂਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਈਸਵੀ ਹੈ, ਸਨ ਈਸਵੀ। ਈਸਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਈਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਅੱਜ 2020 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 21ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 2021 ਅੱਜ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਸਾਲ ਹੈ
ਉਹ ਹੈ ਸੰਮਤ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ, ਉਹ ਹੈ ਸੰਮਤ ਖਾਲਸਾ। ਸੰਮਤ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 552 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, 51 ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 550 ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ 550 ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 51 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 51 ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ 52ਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹ 552 ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ 51 ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਮੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਦੋਂ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਅਸਲ ਉਦੋਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਸੰਮਤ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 552 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਸੰਮਤ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਸੰਮਤ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 322 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਮਤ ਬਦਲਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ 322 ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 552 ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਭਲਾ ਭਵਰ ਸੁਹਾਗਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧਿਐ ਹੋਵੈ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 14 ਮਾਰਚ, ਜਦੋਂ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 12 ਮਾਹ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਲ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਨ ਈਸਵੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈ ਲਾਉਣੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਪੈਂਟ ਪਾਉਣੀ ਇਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਂਟ ਕੀਮਤੀ ਪਾ ਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਚਾਹ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹ ਫ੍ਰੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਲੰਗਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਲੱਗ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ ਇਹ ਅੱਜ ਸਨ ਈਸਵੀ 2021 ਜੋ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।